36 નંબર 36 એમ બે જંબાઈ ગયા 36 કેમ ભૂલાયો નામ ભગવાનનું રે કેમ ભૂલાય નામ ભગવાનનો રે મને આનંદ થાય નામ બોલતા રે મને આનંદ થાય નામ બોલતા રે મારે હૈયે હરખ નવ માય કેમ ભૂલાયો નામ ભગવાનનું રે મારે હૈયે હરખ નવા માય કે ભૂલાય નામ ભગવાનનો રે જેણે મુજને સૃષ્ટિમાં મોકલ્યો રે જેણે મુજને સૃષ્ટિમાં મોકલો રે વળી દીધો મનુષ્ય અવતાર કેમ ભૂલાયો નામ ભગવાનનું રે વળી દીધો મનુષ્ય અવતાર કે ભૂલાય નામ ભગવાનનો રે ગર્ભમાહી જેણે સંભાળ્યો રે ગર્ભમાહી જેણે સંભાળ્યો રે ભર્યા દૂધ માતાના સ્તન કેમ બોલાયો નામ ભગવાનનું રે પૈરા દૂધ માતાને સ્તન કે ભૂલાય નામ ભગવાનનો રે મને બુદ્ધિને બળ બહુ આપ્યા રે મને બુદ્ધિને બળ બહુ આપ્યા રે કીધો સૃષ્ટિ માઈ મને શિષ્ટ કેમ ભૂલાયો નામ ભગવાનનું રે કીધો સૃષ્ટિ માહી મને શ્રેષ્ઠ કે ભૂલાય નામ ભગવાનનો રે મારા માટે તો પુષ્પો ખીલાવ્યા રે મારા માટે તો પુષ્પો ખીલાવ્યા રે વેતી કીધી વર્ષોની ધાર કેમ ભૂલાયો નામ ભગવાનનું રે વેતી કીધી વરસાની ધાર કેમ ભૂલાય નામ ભગવાનનો રે સૂર્ય ચંદ્ર ને જે સમકાવતો રે સૂર્ય ચંદ્ર ને જે ચમકાવતો રે ધરતો મુજને પ્રકાશની ભેટ કેમ બોલાયો નામ ભગવાનનું રે તરતો મુજને પ્રકાશની ભેટ કેમ ભૂલાય નામ ભગવાનનો રે મારા માટે પ્રભુ મોકલે રે મારા માટે પવન પ્રભુ મોકલે રે ધરતી પેટે ઉગાડે જાન કેમ ભૂલાયો નામ ભગવાનનું રે ધરતી પેટે યુગાડે જે અન્ન કેમ ભૂલાય નામ ભગવાનનો રે ખાય પીને નિરાતે ઊંઘતો રે ખાય પીને નિરાતે હું ઊંઘતો રે
મારું ખાધેલું મારું ખાધો પચાવે જે અન્ન કેમ ભૂલાયો નામ ભગવાનનું રે મારો ખાધો પચાવે જે અન્ન કે બોલાય નામ ભગવાનનો રે મારા જીવની દોરી જેના હાથમાં રે મારા જીવનની દોરી જેના હાથ મારે કરતો લોહી તાણો અભિષેક કે બોલાય નામ ભગવાનનો રે સારી સૃષ્ટિને જે સંભાળતો રે કરે સેવા સૌની દિન રાત કેમ ભૂય નામ ભગવાનનો રે બદલામાં નથી કંઈ માગતો રે મુખે ધરજો હરિનું નામ કે બોલાય નામ ભગવાનનો રે રામ કૃષ્ણ કે શિવ તમે બોલજો રે નામ કેરો મહિમા બોલાય નામ ભગવાનનો રે કેમ ભૂલાયો નામ ભગવાનનું રે કેમ ભોલા ઓમ 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 क्या करे ओम 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 इहेवा ते जीता सर्गो जीता सर्गो इहेवा तार जीता सर्गो इहेवा जीते सर्गो
येषां साम्ये स्थितं मनः येषां साम्ये स्थितं मनः येषां साम्ये स्थितं मनः येषां साम्ये स्थितं मनः इहेव ते जिते सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ये जनिते सर्गो येषा साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म निर्दोष हि समं ब्रह्म निर्दोषं हि समं ब्रह्म निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि स्थिता इहेव ते जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता ये ते सर्गो एषा साम्ये स्थिता मनः निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहुष्येत् प्रिया प्राप्य न प्रवृत्ते प्रिया प्राप्य न प्रहुष्यत् प्रिये पात्र न प्रवृत्ते प्रिया प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य सा प्रियम् नो द्विजेऽप्याप्य सा प्रियम् नो द्विजेत्यात् प्राप्य सा प्रियम् नो द्विजेऽप्याप्य सा प्रियम् न प्रहुष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य सा प्रियम् नो दास्येत् प्रियं प्राप्यम् नो द्विजेऽप्याप्य सा प्रेमम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो 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 स्थिरबुद्धिसममूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मण स्थिता ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता स्थिरबुद्धिसमूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता न प्रहुष्येत् प्रिया प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता न पाच्येति प्रियं प्राप्यं नो द्विजेत्याप्य सा प्रेमम् स्थिरबुद्धिसमूढो बुद्धं विधिमिता 19-20 સાથે ઇહેવા તે જીતા સર્ગો येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहुष्यत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य सा प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता हरि ओम पंचचारो रमदनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायण
નરં દેવો નરોત્તમં દેવી સરસ્વતી વ્યાખ્યા તતો જયમુદીર તતો જયમુદીર. इहेव ते जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता. येषां એટલે જેમનું, મન એટલે અંતઃકરણ, સામ્ય એટલે સમભાવમાં, સ્થિતમ એટલે સ્થિત છે, તે એટલે તેમણે, ઈ એટલે આ જીવન અવસ્થામાં, અત્યારે ચાલુ જે જીવન છે એ અવસ્થામાં, એવ એટલે જ, સ્વર્ગ એટલે સકળ સંસારને, જીત એટલે જીતી લીધો છે, અર્થાત તે જીવન મુક્ત થઈ ગયા છે. હિ એટલે કેમ કે, બ્રહ્મ એટલે બ્રહ્મ, નિર્દોષમ એટલે નિર્દોષ અને સમમ સમ છે, તસ્માત એટલે માટે, તે એટલે તેઓ, અને બ્રહ્માણી એટલે બ્રહ્મમાં જ, સ્થિતા એટલે સ્થિત છે. આ એક એક શબ્દનો અર્થ આવો છે. જેમનું અંતઃકરણ સમભાવમાં સ્થિત છે તેમણે આ જીવંત અવસ્થામાં જ સકળ સંસારને જીતી લીધો છે, અર્થાત તે જીવન મુક્ત થઈ ગયો છે. કેમ કે બ્રહ્મ નિર્દોષ અને સમ છે, માટે તેઓ બ્રહ્મમાં જ સ્થિત છે. આખો ગુજરાતી ભાષાંતર આ 5મા અધ્યાયના 19મા શ્લોકનું આ પ્રમાણે થાય છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 276મો દિવસ. ગઈકાલે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 5મા અધ્યાયના 18મા શ્લોકને આપણે નમસ્કાર કર્યા. એમાં કઈ વાત હતી તો કે જ્ઞાની પુરુષો વિદ્યા અને વિનયશીલ બ્રાહ્મણમાં તથા ગાય, હાથી અને કૂતરામાં તેમજ સાંડાલમાં પણ સમતા રૂપે પરમાત્માને જોવાવાળા છે. જ્ઞાની પુરુષનું જીવન કેવું હોય, એની દ્રષ્ટિ કેવી હોય, એનું વર્ણન ગઈકાલે આ 18મા શ્લોકની અંદર ભગવાને અર્જુનને સમજાવ્યું કે 4 હોય. એક તો પવિત્ર, દિવ્ય અને જ્ઞાની બ્રાહ્મણ હોય, ગાય હોય, હાથી હોય, પછી કૂતરો અને ચાંડાળા, 5માં સમદ્રષ્ટિ જે રાખે છે ને એને જ્ઞાની પુરુષ કહેવામાં. જ્ઞાનનું વર્ણન અત્યારે ચાલે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના આ 14 શ્લોકની અંદર ભગવાને જ્ઞાનનો વિષય ખોલ્યો છે. એટલે એમાં જ્ઞાની પુરુષ કોણ તો કે 5માં એની સમદ્રષ્ટિ હોય, કોઈમાં ભેદ જુએ નહીં, બધામાં જ આત્મા, મારામાં જે આત્મા છે એ જ આ 5ની અંદર છે. એવું જેનું આવું જીવન થઈ ગયું છે એનું વર્ણન ગઈકાલે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. બ્રાહ્મણ અને ચાંડામાં તથા ગાય, હાથી તેમજ કૂતરામાં વ્યવહારની વિષમતા અનિવાર્ય છે. તેઓમાં સમાન વર્તાવ શાસ્ત્ર પણ નથી, પરંતુ ઉચિત પણ નથી અને કહી શકતા પણ નથી. જેવી રીતે પૂજન એટલે કે વિદ્યા વિનય મુક્ત બ્રાહ્મણનું જ થઈ શકે છે, નહીં કે ચાંડાળનું. દૂધ ગાયનું જ પી શકાય છે, નહીં કે કૂતરીનું. એમ એટલે જ્યાં જેની જેવી રીતે પૂજા થતી હોય એની એવી રીતે પૂજા કરવાની. તેથી સવારી હાથીની થઈ શકે, નહીં કે કૂતરાની. આ 5 પ્રાણીઓનું વર્ણન ભગવાને ગયા શ્લોકમાં એટલે કે 18મા શ્લોકમાં 5 પ્રાણીઓ, મનુષ્યને પણ પ્રાણી ગણવામાં આવે છે. 5 પ્રાણીઓનું વર્ણન કરતાં ભગવાને અર્જુનને આ વાત સમજાવી કે જ્ઞાની પુરુષ કોણ તો કે જે 5ની અંદર સમભાવ રાખે છે એ જ્ઞાની પુરુષ છે. આ 5નું ઉદાહરણ આપીને ભગવાને આ વાત સમજાવી. ભગવાને આ શ્લોકની અંદર ગયા શ્લોકની અંદર એમણે 5નું ઉદાહરણ આપીને સમજાવ્યું. એમના પ્રત્યેના વ્યવહારમાં એટલે કે સમતા સંભવિત ન હોવા છતાં પણ
તત્વજ્ઞાની પુરુષ બધામાં એક જ પરમાત્મા તત્વ ઉપર સદા સર્વદા રહે છે. એટલા માટે એમની દ્રષ્ટિ કદી વિષમ થતી નથી. બધાનું ખાવું પીવું વિચારવું બધાનું અલગ છે ને, પાંચે પાંચનું અસમાન છે. કેવું અસમાન છે? પણ જ્ઞાની પુરુષ એ અસમાન રહેલા આવા જે તત્વો છે એના પ્રત્યે સમભાવ દ્રષ્ટિ રાખીને વ્યવહાર કરે છે. એને જ જ્ઞાની પુરુષ કહેવામાં આવે છે. આપણે અસહાય થઈએ છીએ. આપણા અંતઃકરણમાં દુઃખ થાય ત્યારે હું કોઈની મદદની રાહ જોઉં. આગળ પણ આપણે થાકે કામ કરી અને જ્યારે એને પરિણામ ન મળે ત્યારે માણસ બીજાની રાહ જોવે કે બીજો મને મદદ કરે અને હું આવી રીતનો રહું. તેથી આપણે અસહાય થઈએ છીએ. આપણા અંતઃકરણમાં દુઃખ થાય ત્યારે હું કોઈની મદદની રાહ જોઉં છું. મારી ઈચ્છા અને વાસના પૂરી કરવાની મારી તાકાત નથી. એ ખબર પડે ત્યારે આપણી નજર બીજા ઉપર. મારી વાસના છે, કામના છે, મારું ધ્યેય પૂર્ણ કરવાની મારી હવે તાકાત રહે નથી. ખૂબ પ્રયત્ન કરી લીધા પણ એ પૂર્ણ થતું નથી. આવું જ્યારે માનવને જીવને જ્યારે લાગે ત્યારે જીવને બીજા તરફ દ્રષ્ટિ જાય છે કે બીજો મને મદદ કરે, બીજો મને સહાય કરે અને બીજો કોઈ મને આમાંથી ઉગારી લે. અને આનું નામ છે ભક્તિ. પ્રયત્ન કરવાનો, મહેનત કરવાની, બરાબર. જ્યાં સુધી શક્તિ છે ત્યાં સુધી માણસે પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. અને પ્રયત્નની પરાકાષ્ઠા આવી જાય, પૂરી થઈ જાય ત્યારે ભગવાનને હાક મારવી જોઈએ. અને ત્યારે ભગવાનને હાક મારે ત્યારે ભગવાન દોડતા આવે કે નહીં. દ્રૌપદીએ ભર સભાની અંદર ઘણા બધા પ્રયત્ન કર્યા. છેલ્લામાં છેલ્લે એણે પ્રયત્ન પોતાનું શિયળ બચાવવા માટે સાડીનો શેડો મોઢામાં રાખીને ભગવાનને યાદ કરે છે કે ભગવાન હવે આ છેલ્લી સાડી રહે છે. જ્યાં સુધી એની તાકાત હતી, બળ હતી, શક્તિ હતી ને ત્યાં સુધી એણે પ્રયત્ન કર્યો. અને પ્રયત્ન જ્યારે પૂરો થયો ત્યારે ભગવાનને પોકારે તો એ ભગવાન આવીને ઊભા રહે છે. ગીતા આપણને આ સમજાવે છે. ગીતા પરબારું ભગવાન કૃપા સાધ્ય છે એવું કહેતી. તમારે કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, મહેનત કરવાની જરૂર નથી અને ભગવાન તમારી મદદ કરવા માટે આવે એ વાત અહીં ગીતાકારને માન્ય નથી. માણસને ભગવાને બુદ્ધિ શક્તિ, વિત્ત શક્તિ અને શરીર શક્તિ આ ત્રણ મહત્વની શક્તિઓ ભગવાને માણસને આપેલી છે. એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અને ઉપયોગ કરતાં કરતાં જ્યારે માણસ નિસહાય થાય, થાકી જાય અને એને કરેલો ઉપયોગ જ્યારે એને સફળ ન થાય ત્યારે હાંક મારવી જોઈએ તો ભગવાન આવે. એમને ખાલી બોલાવે રાખી તો ભગવાન આવતા નથી. તેથી મારી ઈચ્છા અને વાસના પૂરી કરવાની મારી તાકાત નથી. એ ખબર પડે ત્યારે આપણી નજર ભગવાન તરફ જાય. તે પણ મારા જેવો જ હોય, બરાબર. પડોશી ઉપર જાય, પડોશી મારા જેવો જ હોય, મારા જેવો જ હોય. તે પણ આપણા જેવા રોગથી પીડાતો હોય તો પછી મારી નજર રોગમુક્ત કેમ કરે? એ મારા જેવો જ છે. તેથી હું અપૂર્ણ છું એમ માનવાથી ભક્તિની શરૂઆત થાય છે. તે પહેલું પગથિયું છે. અને બીજા ભગવાન પાસે શક્તિ છે, આ પૂર્ણ છે, એ બીજું પગથિયું છે. એટલે તેના તરફ નજર જવી એ આપણું બીજું પગથિયું છે. એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણે બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. પ્રયત્નની પરાકાષ્ઠા પછી હાંક મારવાથી ભગવાન આવે છે. કૃપા સાધ્ય કરીને ખાલી બેઠા રહી ભગવાનની કૃપા થાય તો બધે હારાવાના થઈ જાય એમ થતા નથી. માણસનો પુરુષાર્થ અને ભગવાનની ઉતરતી કૃપા આ બંને જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે કોઈ પણ માણસને સફળતા મળે છે. ખાલી પ્રયત્ન કરવાથી સફળતા ન મળે અને ખાલી ભગવાન ભગવાન કરીને માળા લઈને બેસી જાવ તો પણ ન મળે. આ બંને વસ્તુની જરૂર છે. એવી પુરુષાર્થ પણ માણસે કરવો જોઈએ અને ભગવાનને હાંક પણ મારવી. બંને વસ્તુ જ્યારે પેરેલલ એક જ સીધી લીટીમાં આવે છે ત્યારે માણસ સફળતાના શિખર ચડી જાય છે. એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કહે છે. અને તેને વળગી બેસવું આ ત્રીજું પગથિયું. કેવું? ભક્તિનું ત્રીજું પગથિયું કોણ છે? કયું? તો કે ભગવાનને વળગી બેસવું. આમાં ભક્તિની શરૂઆત પણ વિષાદથી થાય છે. વિષાદ શબ્દ અત્યંત કે અર્થસંકુલ છે. વિષાદની અંદર જુદા જુદા ભાવોની ઉપસ્થિત રહે છે.
વિષય યોગ વિષાદ યોગ આવ્યો કે તેમાં બીજા ઘણા યોગ આવે. વિષાદ આવે એટલે પહેલાં હિન્ન પુરુષત્વ આવે કે મનમાં લાગે કે આ જગતમાં ભગવાન જેવું કાંઈ નથી. માણસ જ્યારે આવી રીતનો થાય ને, વિષાદ આવે એટલે લાગે કે ભગવાન જેવું કાંઈ આ જગતમાં નથી, બધું અનિયંત્રિત ચાલે છે. એવું એકવાર જો મગજની અંદર વિષાદ આવી ગયો તો માણસના મનની અંદર અનેક પ્રકારના વિચારો ઘોળાવા લાગે છે. કોઈ ઠેકાણે વ્યવસ્થા નથી એવું વિષાદીને થવા લાગે છે. કોઈ ઠેકાણે દુષ્કાળ છે તો કોઈ ઠેકાણે અતિવૃષ્ટિ આવે છે. કોઈ નદીમાં પાણી દેખાતું નથી અને બીજી કોઈ નદીમાં ભરપૂર ગામડાઓને ઉજ્જડ કરે એટલું પાણી એમાં છે. આ કાંઈ વ્યવસ્થા કહેવાય? આવું ઘણીવાર એકવાર મનની અંદર વિષાદ આવ્યો, મનની અંદર બુદ્ધિ અવળી ચાલવા લાગી, ત્યારે આવી રીતના અવળા વિચારો થવા લાગે છે કે આ કાંઈ ભગવાનની વ્યવસ્થા કહેવાય? અમુક નદીમાં પાણી પથરા ખાલી હોય અને પાણી હોય નહીં. અમુક નદી બે કાંઠે લઈને ઘણા ગામડાઓને બરબાદ કરતી જાય છે. તો આ કાંઈ વ્યવસ્થા કહેવાય? એક જગ્યાએ દુષ્કાળ પડે છે, બીજા જગ્યાએ અતિવૃષ્ટિ કરીને ઘણા પાકને નુકસાન કરે છે. તો હું આને ભગવાન કહેવાય? આને કહેવાય ને. આવું ઘણીવાર વિષાદ આવ્યા પછી ઘણીવાર માણસના મગજની અંદર આવા વિચારો ઘૂમવા લાગે છે અને વિષાદ શરૂ થાય છે. અને વિષાદમાંથી એને માર્ગ ન મળે અને ત્યારે જ ભક્તિની શરૂઆત થાય છે. અર્જુનના મનની અંદર આ વિષાદ ઉત્પન્ન થયો અને ઉત્પન્ન થયો એટલે ભગવાનને કહે, ભગવાન હવે મારું શરીર હવે કોઈ પ્રકારનું કામ કરતું નથી, હું તમારા શરણે આવ્યો છું, મારું કલ્યાણ શેમાં છે ને એ તમે મને કહો. હવે હું વિષાદ યોગથી ચારે બાજુથી ઘેરાઈ ગયો છે, મન અસ્ત વ્યસ્ત થઈ ગયું છે, શરીર કામ કરતું નથી અને મન મારું ચારે બાજુ ભ્રમની. વિષાદ આવતા અર્જુનના મનની અંદર ગડમથલો શરૂ થાય છે. અને ગડમથલ જ્યારે જીવને થાય ને ત્યારે પગ કોના પકડવાના? પડોશી પાસે જઈને કે ભાઈ મારે આ, તો ત્યાં આપણા કરતાં ડબલ દુઃખ આપણે સામે રજૂ કરે, બરોબર ને? એટલે પગ ભગવાનના પકડવાના, બરોબર? એ ભગવાનના પગ પકડીને ભગવાનને કહેવાનું, તો એમાંથી કાંઈક રસ્તો મળે. તેથી એક વખત વિષાદ આવ્યો કે આ બધા રોગ આવી જ જાય છે. માણસને જ્યારે લાગે કે હું ક્ષુદ્ર છું, હું હલકો છું, ત્યાજ્ય છું, તિરસ્કરણીય છું, ત્યારે એક ગ્રંથિ ગાંઠ બંધાઈ જાય અને આ ગાંઠ નિર્માણ થાય અને આળસ આવી જાય. એકવાર આ ગાંઠ બંધાય પછી આ બધા દોષો ધીમે ધીમે માણસના જીવનમાં આવવા લાગે. પહેલો દોષ આવે આળસ. કેવું થાય? આળસ આવી જાય, અજ્ઞાન આવી જાય. ત્યારે એ ગાંઠ છોડવા ભગવાન જ્ઞાનની સરવાણી વહેતી 5મા અધ્યાયની અંદર 14 શ્લોકની અંદર ભગવાન જ્ઞાનની સરવાણી વહેતી કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેથી જ ભગવાને 5મા અધ્યાયના 13 થી 26 શ્લોકની અંદર વિષાદમાં પડેલા અર્જુન પર જ્ઞાનયોગનો વિષાદ શરૂ કર્યો છે. તેનો વિચાર આપણે 7 દિવસથી કરીએ છીએ. કેટલામો દિવસે? જ્ઞાનની ઉપાસના, જ્ઞાનને આપણે નમસ્કાર કરવાની જે શરૂઆત થઈ ને, એમાં 7 શ્લોક, કુલ 14 શ્લોક છે જ્ઞાનના. એમાં 7 શ્લોકની અંદર ભગવાને જ્ઞાનની વાતો કરી. ગઈકાલે પણ જ્ઞાનનો વિચાર કરતા હતા. બ્રાહ્મણ હોય, ગાય હોય, હાથી હોય, કૂતરો હોય કે ચાંડાલ હોય, આ 5ની અંદર જેની સમાન દ્રષ્ટિ છે ને એને જ્ઞાની પુરુષ સમજવો જોઈએ. એનો પણ વિચાર આપણે ગઈકાલે કરતા હતા. તેથી આજે 8મા દિવસે ભગવાને 5મા અધ્યાયના 19મા શ્લોકની અંદર અહીંયા જ્ઞાનની વાત આગળ વધારતા ભગવાન અર્જુનને કહે છે. શું કહે છે? ઇહેવ તે જીત સર્ગો યેષાં સામ્યે સ્થિતં મન નિર્દોષં હિ સમં બ્રહ્મ તસ્માत् બ્રહ્મણિ તે સ્થિતા. જેમનું અંતઃકરણ સમભાવમાં સ્થિત છે તેમણે આ જીવંત અવસ્થામાં જ સકળ સંસારને જીતી લીધો છે, અર્થાત તે જીવન મુક્ત થઈ ગયો છે. કેમ કે બ્રહ્મ નિર્દોષ અને સમ છે, માટે તેઓ બ્રહ્મમાં સ્થિત છે. એમ જ્ઞાનની વાત સમજાવતા ભગવાન આગળ આ 19મા શ્લોકમાં આટલી વાતો સમજાવે છે. 18મા શ્લોકમાં વર્ણિત વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણ
ગવી હસ્તીની કહ્યું તેનો વિશેષ મહિમા આ શ્લોકની અંદર ભગવાને સમજાવ્યો. એ પાંચને શું કહેવાય પેરલમાં ઊભા રાખીને ભગવાને જ્ઞાની પુરુષ કોણ, પંડિતા સમદર્શીના કોણ, એનો વિચાર ભગવાને ગયા શ્લોકમાં એટલે 18મા શ્લોકમાં ભગવાને સમજાવ્યો. એનું વધારે વિસ્તૃત ભગવાન આ 19મા શ્લોકમાં કરે છે. મહારથી જોતા જ મહાપુરુષ અને સાધારણ પુરુષમાં ખાવું પીવું હરવું ફરવું વગેરે વ્યવહાર એક જ સરખો દેખાય છે. એ આપણે ગઈકાલે જોયું. ચાંડાળ હોય કે વિદ્વાન બ્રાહ્મણ હોય, બરાબર ને, એ બધાની જ અંદર જેની સમદ્રષ્ટિ છે એવા મહાપુરુષ આપણા જેવું જીવન જીવતા હોય, બરાબર. એને કોઈ પ્રકારનો વિચિત્ર વેશ નહીં. ખાવું પીવું હરવું ચાલવું બોલવું બધું જ આપણા જેવું હોય. પણ મહાપુરુષની અંદર આ વિશેષ પ્રકારના જે ગુણો છે ને, એ ગુણો લોકોને આવી રીતના બહારના વેશથી દેખાવા દેતા નથી. પરંતુ મહાપુરુષના અંતઃકરણમાં નિરંતર સમતા, નિર્દોષતા, શાંતિ વગેરે રહે છે. અને સાધારણ મનુષ્યના અંતઃકરણમાં વિષમતા, દોષ અને અશાંતિ. આ સાધારણ પુરુષ કોણ અને અસાધારણ એટલે મહાપુરુષ કોણ, એનું વર્ણન ભગવાન આ 14 શ્લોકની અંદર અર્જુનને સમજાવે છે. અહીંયા ભગવાન કર્મયોગ, ભક્તિયોગ અને જ્ઞાનયોગના સુમધુર મિશ્રણથી જેમની બુદ્ધિ બદલાઈ ગઈ છે તેવા મહાપુરુષનું વર્ણન અહીંયા 14 શ્લોકની અંદર ભગવાને કર્યું છે. 14 શ્લોકની અંદર મહાપુરુષે ભક્તિ, જ્ઞાન અને કર્મ ત્રણેયથી જે મહાપુરુષનું જીવન આખું બદલાઈ ગયું છે એવા મહાપુરુષનું વર્ણન આ 14 શ્લોકની અંદર ભગવાને અર્જુનને નિમિત્ત બનાવી માનવ જાતને જ્ઞાનની ઉપાસના સમજાવી છે. જ્ઞાની કોણ? તો કે જે સમદર્શી છે, તે દુનિયાની અંદર ફરે, સામે ગાય મળે, બ્રાહ્મણ મળે, કૂતરો મળે, હાથી મળે કે ચાંડાળ મળે, પણ બધાની અંદર મારી અંદર જે આત્મા છે એ જ આત્મા એની અંદર છે એવી જેની સમજણ પાકી થઈ ગઈ છે એવા મહાપુરુષનું વર્ણન 14 શ્લોકની અંદર ભગવાને આ 5મા અધ્યાયની અંદર કરેલું છે. આ શ્લોકમાં પણ ભગવાને એક શબ્દ વાપર્યો છે, નિર્દોષમ હિ સમમ બ્રહ્મ. આ શ્લોકની અંદર 19મા શ્લોકમાં શું વાપર્યું છે? નિર્દોષમ હિ સમમ બ્રહ્મ. કેમ કે બ્રહ્મ જ નિર્દોષ અને સમ છે. બ્રહ્મ કેવા છે? એને કોઈ વસ્તુ લાગુ પડે નહીં. લાગુ આપણા શરીરને પડે, બધી ઇન્દ્રિયોને પડે, બરાબર ને, પણ અંદર રહેલા આત્મતત્વને કોઈ લાગુ પડતું નથી. અંદરનું આત્મતત્વ કેવું છે? તો આદ્ય ગુરુ શંકરાચાર્ય કહે છે, શું કહે છે? અહમ નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપો વિભુર્વ્યાપ્ય સર્વત્ર સર્વેન્દ્રિયાણામ સદા મે સમત્વમ ન મુક્તિ ન બંધ ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. કોણ બોલે છે? શંકરાચાર્ય બોલે છે કે અંદરના તત્વને કોઈ આ બહારથી કોઈ લાગુ પડતું. અહમ નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપ. ભગવાન કેવા છે? નિર્વિકલ્પ છે, નિરાકાર રૂપ છે, સમ છે, નિર્દોષ છે. આ બધા ભગવાનના ગુણો છે. એટલે માણસે તેવું બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જીવે શિવ બનવાનું હોય તો ભગવાનના જે ગુણો છે ને એ ગુણો પોતાના જીવનમાં લાવવાનો પ્રામાણિક પ્રયત્ન માણસે કરવો જોઈએ. તેથી આ શ્લોકની અંદર આ એક શબ્દ નિર્દોષમ હિ સમમ બ્રહ્મ ભગવાને વાપર્યો છે. બાકી બધું આખું જગત નિર્દોષ છે. પ્રત્યેકને અવસ્થા ગમશે. વ્યવહારમાં આપણે દોષ શબ્દનો અર્થ જે સમજીએ છીએ તે દોષની વાત ભગવાન અહીં કરતા નથી. અહીંયા આ શ્લોકમાં એક દોષ શબ્દ ભગવાને વાપર્યો. વ્યવહારમાં આપણે જેને દોષ કહીએ છીએ ને એ દોષની વાત ભગવાન અહીંયા કરતા નથી. કયો દોષ છે? તો એને આજે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરી. ભગવાન અહીંયા નિર્દોષમ હિ સમમ બ્રહ્મ આવો શબ્દ ભગવાને અહીં એક જીવ માટે એટલે કે અર્જુનને નિમિત્ત બનાવી માનવજાત માટે વાપર્યો છે. અવસ્થા ત્રયી એ દોષ છે. કેવી અવસ્થા ત્રયી એ દોષ છે? એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુને જાયતે, વર્ધતે, ક્ષીયતે લાગુ પડે. 6 વસ્તુ લાગુ પડે. માના પેટમાં જીવ હોય ત્યારથી અંતિમ જ્યારે એની યાત્રા થાય ને ત્યાં સુધીમાં 6 અવસ્થાઓ
આ જીવ બદલતો રહેલો છે. પહેલો જાય એટલે અંદર 7મા મહિને ગર્ભની અંદર જીવ જ્યારે થાય છે ત્યારે ખબર પડે કે અંદર કંઈક તત્વ છે એમ. પછી ધીમે ધીમે વધે છે અને પછી અપક્ષીયત આમ કરીને ધીમે ધીમે જીવ બહાર આવીને નાના મોટો થતો જાય છે. એ અહીં વાત કરે છે. બીજી વાત છે કોમરમ યૌવનમ જરા. શું કહે છે? આ શરીરના દોષ છે. કેવા? ભગવાન આપણે વ્યવહારમાં જે દોષ વાપરી છે એની વાત ભગવાન કરતા નથી. અહીંયા કહે છે કે બાળક જન્મે, ધીમે ધીમે યુવાન થાય અને યુવાનમાંથી પછી વૃદ્ધત્વ આવે. આ શરીરના બધા દોષો છે એમ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર કહે છે. કૌમારમ યૌવનમ જરા, આ શરીરના દોષ છે. જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ આ પણ એક દોષ છે. આમાં આ અર્થમાં ગીતાકારે નિર્દોષમ હિ સમમ બ્રહ્મ, આ અર્થની અંદર અહીંયા ભગવાન આ શ્લોકની અંદર 19મા શ્લોકની અંદર આ એક શબ્દ વાપરે છે. બીજી વાત આધિભૌતિક, આધિદૈવિક અને આધ્યાત્મિક. આધ્યાત્મિક સુખ એટલે કે આધ્યાત્મિક સુખ, આધિભૌતિક શાંતિ અને આધિદૈવિક શાંતિ અને આધ્યાત્મિક શાંતિ આ બધી માણસની અવસ્થા ત્રયી છે. 3 પ્રકારની જે અવસ્થા છે ને એ અવસ્થા ત્રયી છે. જેમ કૌમારમ યૌવનમ જરા આ આપણી જેવી રીતની અવસ્થા છે એવી રીતની આ અવસ્થા છે. તેથી ભગવાન આ શ્લોકની અંદર અવસ્થા ત્રય દોષ તેને લાગતો નથી. શુદ્ધ અને તૃષા, સંચિત, ક્રિયામણ અને પ્રારબ્ધ એ શરીરને લાગે, આત્માને લાગતા નથી. 3 જે કર્મો છે ને એ કર્મ કોને લાગે? શરીરને લાગે. બરાબર ને? આપણે જે પૂર્વજન્મના જે કાંઈ કર્મ સંચિત હોય ને એ આપણા આવીને શરીરને લાગે, પણ અંદરના આત્માને એ લાગતું નથી. તેથી ભગવાન આ શ્લોકમાં નિર્દોષમ હિ સમમ બ્રહ્મ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર એટલે કે ઇત્યાદિ ષડરીપુ આત્માને લાગતા નથી. બહારના શરીરને આ બધું ષડ જે રીપુઓ છે ને એ ષડ રીપુ કોને લાગે? તો કે બહાર શરીર, આપણી જે ઇન્દ્રિયો અને જે શરીર છે ને એને આ અસર કરે. અંદરના આત્માને આ ષડ રીપુઓ અસર કરી શકતા નથી. આ પરબ્રહ્મમાં જે લોકો રહ્યા એટલે કે પરબ્રહ્મનો સ્પર્શ જેમની બુદ્ધિને થયો છે, આવા જે લોકો છે તેમણે અહીંયા જન્મ મરણ બંનેને જીતી લીધા છે. એમ આ શ્લોકની અંદર કહે છે કે જીવ અહીંયા આ જગતમાં આવી અને જે સમવૃત્તિનો થઈ ગયો છે એણે આ જન્મની અંદર બીજા જન્મમાં તો જવાની જરૂર પણ નથી. આ જન્મની અંદર જ એણે આ જગતને જીતી લીધું છે. તેથી જ આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે ઇહેવ તેર્જિતમ સર્ગો. એક શ્લોકની અંદર પ્રથમ શરૂઆતમાં જ ભગવાને કીધું ઇહેવ તેર્જિત સર્ગો યેસામ સામ્યે સ્થિતમ મન. તેથી આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે ઇહ વ તેર્જિતમ સર્ગો, તેમણે આ જીવંત અવસ્થામાં જ સકળ સંસારને જીતી લીધું. આ જીવંત અવસ્થામાં, જાગૃત અવસ્થામાં માણસના 80-90 પૂરા થાય અને જાય એ પહેલાં જ આ જગતને જેણે જીતી લીધું છે એના માટે ઇહેવ તેર્જિતમ સર્ગો એવો ભગવાને આ શ્લોકની અંદર અર્જુનને આ વાત સમજાવે છે. ગીતાકાર આમ કહે છે તે જન્મારો ખરો અને તેમને મૃત્યુ પણ આવશે, છતાં તેઓએ આ બંને જીતેલા. આ જગત અને પરલોક, મેરા પછીનો પરલોક અને જીવિતમાં આપણો અત્યારે મૃત્યુલોક છે તે એ બંનેને એણે જીવિત અવસ્થાની અંદર જ જીતી લીધા છે. એનું વર્ણન અહીંયા ચાલે. જ્ઞાની પુરુષ કેવો? તો જ્ઞાની પુરુષે જીવતા જીવ આ જગત અને પરલોક બંનેને જેણે જીતી લીધા છે ને એને જ્ઞાની પુરુષ કહેવામાં આવે છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષનું વર્ણન ભગવાન આ સમજાવે છે. તે લોકો પાછા આવી જાય પણ તેમના આવવામાં ફરક છે. એ પાછા આવે ખરા પણ એનો ને આપણે સામાન્ય જીવ જે જગતમાં આવે છે એ બેમાં ઘણો બધો ફરક છે. તે લોકો પાછા આ જગતમાં જાય પણ તેમના આવવામાં ફરક છે. બંને પોતાના તંબુમાં આવે, વ્યવહારમાં ફરક છે કે નહીં?
બેયના વ્યવહારમાં ફરક છે. દાખલા તરીકે હમણાં ક્રિકેટ હાલે છે, બરાબર ને? ક્રિકેટની અંદર બે ટીમ રમતી હોય અને બે ટીમ રમતી હોય અને 12 દડામાં જેણે શું કહેવાય અડધી સદી જેણે 51 રન ફટકારી દીધા હોય અને એ જ્યારે આઉટ થઈને જ્યારે અહીંયાના તંબુમાં આવે છે ત્યારે એને કેટલો હરખ થાય છે કે 12 બોલની અંદર 51 રન ફટકારી દીધા. અને બીજો એક પ્લેયર એવો છે કે આવે છે અને બીજા જ બોલે ક્લીન બોર્ડ થઈ જાય, આઉટ થઈ જાય છે. એ પણ રાઉટીમાં જાય, કારણ કે આઉટ થાય એટલે મેદાન છોડીને એને પોતાના ટેન્ટની અંદર પોતાને જ્યાં રહેવાની વ્યવસ્થા આપી ત્યાં જવું પડે કે નહીં. બંને જાય છે. એક એને જેને રમવું તો ઉત્સાહ સ્ફૂર્તિ લઈને આવ્યો હતો કે હમણાં જ અહીંયા 4 રન હમણાં જ કરી નાખું એવો ઉત્સાહ લઈને આવ્યો અને બીજા જ બોલે ક્લીન બોર્ડ થઈ જાય અને એ જ્યારે ગ્રાઉન્ડ છોડીને જ્યારે અહીંયા પેવેલિયન ભેગો થાય છે ને ત્યારે એની સ્થિતિ અને 12 બોલની અંદર જેણે આવી ત્યાં 51 રન જેણે ફટકાર્યા છે તે એ બંને જ્યારે અહીંયા પેવેલિયનમાં જ્યારે આવે છે ત્યારે બેની સ્થિતિ અલગ છે કે નહીં? એકને હરખ છે કેવો કે 12 બોલની અંદર 51 રન એટલે તો ધબધબાવી નાખ્યા બધાય બોલરોને. એવો એને ઉત્સાહ લઈને આનંદ લઈને જાય છે અને ઓલેને એમ થાય કે મારે રમવું હતું, હજી તો મારે પીચ ઉપર ઘણો સમય રહેવાનું હતું, ઘણા બોલોને ફટકારવાના, પણ હું તો ક્લીન બોર્ડ એ પણ આવ્યો. એના મનમાં દુઃખ છે અને ઓલાના મનમાં ઉત્સાહ છે. આ જગતની અંદર સામાન્ય જીવ પણ આવે છે અને આવા ભગવાનના લાડકા દીકરા અહીંયા આ લોક અને પરલોકને જીતી લે છે. જીતા પછી જ્યારે પરલોક સીધાવે છે ને ભગવાન કે ભાઈ તારું પુણ્યાય ખલાસ થઈ ગયું, હવે ફરીથી જગતમાં જા. એટલે એ બંને જ્યારે આવે છે ત્યારે બંનેમાં ફરક છે કે નહીં? બંનેમાં ફરક છે. જેમ ક્રિકેટરોમાં બંને આવી રીતના જે બેટ્સમેન હોય છે એમાં જેમ ફરક દેખાય છે એમાં અહીંયા આવ્યા પછી જીવ જાય જેણે જગતને જીતું, જીવ જગત અને જગદીશ તેણે ત્રણેય ઉપર જેણે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. આ જ લોકમાં પ્રભુને જેમણે પોતાના બનાવી લીધા, જીતી લીધા છે એને પણ આ જગત છોડવું પડે છે. જગત છોડીને જાય છે અને ફરીથી ભગવાન કે જા ત્યારે એ આવે છે ત્યારે એની સ્થિતિ કંઈક જુદી હોય છે. ભોગની અંદર ખાઓ પીવો અને મજા કરો છો એ પણ આ જગતમાંથી જાય છે અને ભગવાન પછી કે ભાઈ જા પાછો, એ પાછો આવે છે ત્યારે એની સ્થિતિ પણ અલગ અલગ હોય છે. એમ ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે. તેથી તે લોકો પાછા આવી જાય પણ તેમના આવવામાં ફરક છે. વિજયી થયેલો અને પરાજિત થયેલો ખેલાડી બંને પોતાના તંબુમાં આવે. આવવામાં જે ફરક છે ને તે ફરક જીવ જગદીશ પાસે બંને જાય અને જગદીશ પાછા જગતમાં મોકલે અને એ બેમાં જેટલો ફરક છે ને એટલો ફરક શાસ્ત્ર આપને સમજાવશે. જેમની સમદ્રષ્ટિ છે તેસામ સામ્યે સ્થિતામ મન. આ એક શ્લોકમાં આ શબ્દ પણ વાપર્યો, એસામ સામ્યે સ્થિતમ મન. આ શબ્દ ભગવાને વાપર્યો. આમ ભગવાને આ શ્લોકમાં શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે. જેમનું અંતઃકરણ સમભાવમાં સ્થિત છે તેમણે સ્વર્ગ એટલે જન્મ મરણ અહીંયા જીતી લીધા. સ્વર્ગ એટલે જન્મ અને મરણ, જન્મને પણ જીતી લીધું અને જન્મ લીધા પછી 60-70 સુધી એવા કર્મો કર્યા તો કે એને ભગવાનને પણ જીતી લીધા. એટલે જન્મ અને મરણ એટલે સુધારી લીધું. આવનાર મારું મર્યા પછી જ્યાં મને જન્મ લેવાનો છે ને એ પણ જેણે સુધારી લીધું એમ આ શ્લોકની અંદર કહે છે. તેથી જેમનું અંતઃકરણ સમભાવમાં સ્થિત છે તેમણે સ્વર્ગ એટલે જન્મ મરણ અહીંયા જીતા છે એમ ગીતાકાર આ શ્લોકમાં કહે છે. આત્મા રૂપે તે જગત તરફ જોવા લાગે, હું પણ ભગવાનનો દીકરો છું અને તે પણ ભગવાનનો દીકરો છે, તેથી તેને કોઈ ભેદ દેખાતો નથી. સામાન્ય જે સાંડાળ છે તે, હાથી છે તે, કૂતરો છે તે, ગાય છે તે, બરાબર, અને બ્રાહ્મણ ઉચ્ચ કોટીનો છે, બધાને જોવે છે. ત્યારે જ્ઞાની પુરુષ કહે છે કે મારી અંદર જે આત્મા છે એ જ આત્મા આ 5 તત્વોની અંદર રહેલા છે. તેથી સિયા રામમય સબ જગ જાની કરવું પ્રણામ જોરી જો. તુલસીદાસે પહેલા જ શું કહેવાય પહેલા જ કાંડમાં કયો કાંડ છે નામ? બાલકાંડ. બાલકાંડની અંદર અહીંયા તુલસીદાસે પ્રથમ જ લખ્યું. હું લખ્યું? આકર 4,84,000 જાતિ જીવ જલ સ્થલ નભાસી
સિયા રામમય સબ જગ જાની કરવું પ્રણામ ધોરી જુગ આકર તારી લાખ 84 જાતિ જીવ જલ સ્થળ નભ વાસી. બધા જ પ્રકારના નભ એટલે આકાશમાં રહેતા હોય, પૃથ્વી ઉપર રહેતા હોય, પક્ષીઓ ઝાડ ઉપર રહેતા હોય, બધાને અહીંયા તુલસીદાસ બધાને નમસ્કાર કરે છે. શા માટે? તો એ સમભાવ છે. બધાની અંદર મારી અંદર જે આત્મા છે ને એ જ આત્મા એની અંદર રહેલો છે. એમ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન આ જ વાત આપને સમજાવે છે. 8, 18 અને 19 બે શ્લોકને જો સાથે રાખીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ભગવાન આ જ વાત સમજાવે છે કે જે મહાપુરુષ, જે જ્ઞાની આ જગતની અંદર શરીર ધારણ કરીને આવે છે, આ જ લોકની અંદર એ આ જગત અને જ્યાં જવાનું છે તે પર બંનેને જીતી લે છે. બંનેને જીતી લે. આત્મા રૂપે તે જગત તરફ જોવા લાગે છે, હું પણ ભગવાનનો દીકરો છું અને તે પણ ભગવાનનો દીકરો છે. એટલે ચાંડાળમાં પણ એ ભેદભાવ જોતા નથી, કૂતરા અને હાથીની અંદર પણ ભેદભાવ જોતા નથી. મારી અંદર જે આત્મા છે તે જ આત્મા એની અંદર છે. આ ભાઈની અંદર સમદ્રષ્ટિ સેવા ભણાવે અને માણસની સામ્ય દ્રષ્ટિ જેટલી વધે તેટલી માણસની સેવા વધે. હું સમદ્રષ્ટિ જેટલી વધે એટલી માણસની સેવા કરવાની ભાવના માણસની દિને દિને વધતી જાય છે, એમ શાસ્ત્ર કહે છે. ચિત્રકૂટનો એક પ્રસંગ છે, બહુ સરસ. આ શ્લોકને સમજવા માટે આપણે થોડાક રામાયણની અંદર થોડુંક ડોક્યું કર્યું. ટાઈમ થઈ ગયો. ચિત્રકૂટમાં એક પ્રસંગ છે કે લક્ષ્મણજી ભગવાન રામ અને સીતાજીની સેવામાં કેવી રીતે રહેશે તેનું વર્ણન ગૌસ્વામી તુલસીદાસે કર્યું છે. કે ચિત્રકૂટની અંદર રામ, લક્ષ્મણ અને સીતા ત્રણેય આવી ગયા છે. માતા સુમિત્રાએ જે પ્રમાણે લક્ષ્મણને કીધું હતું કે રામને જો તારે દશરથ સમજવાની તૈયારી હોય, સીતા માતા તારી માતા નથી પણ એને સુમિત્રા સમજવાની જો તારી તૈયારી હોય, બરાબર, પછી વન એ અયોધ્યા નથી પણ વનને જો તારે અયોધ્યા સમજવાની જો તારી તૈયારી હોય તો તું રામની સાથે અહીંયા જઈ શકે છે. બાકી અયોધ્યા આપણા માટે ખૂબ સારી છે, તને કાંઈ વનવાસ મળ્યો નથી. સુમિત્રા માતા પાસે લક્ષ્મણ જે વખતે આજ્ઞા લેવા ગયો કે માં હું રામની સાથે વનમાં જાઉં છું, ત્યારે અહીંયા માતા એને આ પ્રમાણે શિખામણ આપે છે. શું કહે છે કે રામ દશરથ નથી, કેવા રામ દશરથ છે. રામમ દશરથમ વિધિ મા વિધિ જનકા દયા અયોધ્યા અટવી વિધિ. આ બધી વાતો અહીંયા વાલ્મીકી રામાયણની અંદર બહુ સરસ રીતે વાલ્મીકી લખે છે કે આ 3 પ્રસંગો અહીંયા લક્ષ્મણને સમજાવીને માતા સુમિત્રા કહે છે આ 3 વાતો જો તારે સમજવાની તૈયારી હોય, રામ એ દશરથ નથી પણ દશરથ સમજીને તારે એની 14 વર્ષ સુધી તારે એની સેવા કરવાની છે. સીતા એ એટલે કે તારી માતા નથી, તારી માતા તો હું સુમિત્રા છું. એટલે કે સીતા સુમિત્રા નથી પણ સીતાને સુમિત્રા સમજી અને 14 વર્ષ જો તારી સીતાની સેવા કરવાની જો તૈયારી હોય ને તો તું રામ સાથે જઈ શકે છે. ત્રીજી વાત કીધી કે અયોધ્યા એ જંગલી અયોધ્યા નથી, વન એ અયોધ્યા નથી પણ વનને પણ જો તારે અયોધ્યા સમજવાની જો તૈયારી હોય અને રામ અને સીતાની સેવા કરવાની જો તૈયારી હોય તો તું શાંતિથી રામની સાથે જઈ શકે છે, એવું માતા સુમિત્રાએ કીધું. કે ત્યાં ચિત્રકૂટની અંદર એક ઘટના બને છે. ચિત્રકૂટમાં ગૌસ્વામી તુલસીદાસ પણ એની ચોપાઈની અંદર લખે છે કે ચિત્રકૂટની અંદર જ્યારે લક્ષ્મણ રામની સેવા કરવા માટે જ્યારે તત્પર થતા એનું વર્ણન ગૌસ્વામી તુલસીદાસે કર્યું છે. શું કર્યું છે? ચિત્રકૂટમાં લક્ષ્મણજી ભગવાન રામ અને સીતાની સેવા કેવી રીતે કરે છે તેનું વર્ણન ગૌસ્વામી તુલસીદાસે લખ્યું છે. સેવહી લખનું સિંહ સુબરહી નિમી અભિબેકી પુરુષ શરીર રહી. અર્થાત લક્ષ્મણજી ભગવાન રામ અને સીતાજીની એવી રીતે સેવા કરે છે જેવી રીતે અજ્ઞાની મનુષ્ય પોતાના શરીરની સેવા કરે, એવી જ રીતે લક્ષ્મણ
રામની સેવા કરે. અજ્ઞાની મનુષ્ય શરીર શણગારવામાં જ પોતાની જિંદગી પૂરી કરી નાખે છે, બરોબર ને? શરીર શા માટે મળ્યું છે? ભગવાને સુંદર શરીર શા માટે આપ્યું છે? આવા અંગ મને બહુ સરસ મજાના અંગ આપ્યો છે, જેથી બધું મારો વ્યવહાર કરે. આવું બધું મને શા માટે આપ્યું છે એનો વિચાર ન કરતા ખાલી આવી રીતનો જે અજ્ઞાની બની અને શરીરને વેડફી નાખે છે, એવી જ રીતે અહીંયા દ્રષ્ટાંત આપીને તુલસીદાસ ગોસ્વામી કહે છે કે લક્ષ્મણજી એવી રીતે રામની સેવાની અંદર લાગી ગયા છે. પાણીનો ટાઈમ થઈ ગયો, પાણી પી લે. ભગવાન પોતે જ કહે છે, જેમનું અંતઃકરણ સમભાવમાં સ્થિત છે, અંતઃકરણ એટલે અંદર, સમભાવમાં સ્થિત છે, તેમણે આ જીવંત અવસ્થામાં, એટલે અત્યારે આપણે જે જીવી રહ્યા છે એ અવસ્થામાં સકળ સંસારને જીતી લીધો છે. અર્થાત તે જીવન મુક્ત થઈ ગયો છે. કેવો? એને પછી કોઈ બંધન નથી એમ. કેમ કે બ્રહ્મ નિર્દોષ અને સમ છે, માટે તેઓ બ્રહ્મમાં સ્થિત છે, એમ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર સમજાવે છે. આપણે પણ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. એમ કે લક્ષ્મણજી ભગવાન રામ અને સીતાજીની તેવી જ રીતે સેવા કરે છે, જેવી રીતે અજ્ઞાની મનુષ્ય પોતાના શરીરની સેવા કરે છે. શરીર શા માટે આપ્યું છે એનો વિચાર કરતા નથી, પણ સેવામાં એટલો બધો રત રહે છે કે એને બીજો ભગવાન યાદ આવતો નથી. એમ કે પરંતુ પોતાના શરીરની સેવા કરવી, તેને સુખ પહોંચાડવું એ સમજદારી નથી. એ તો બધા પશુ પક્ષીઓ પણ પોતાના બાળકોની સેવા કરે કે નથી કરતા? કરે જ છે. એમ કે પોતાની અને પોતાના બચ્ચાઓની સેવા તો પશુ પક્ષીઓ પણ કરે છે. ટીટોડી પોતાના બચ્ચાને બચાવવા માટે મરણાંત પ્રયત્ન કરે છે. પાંખો પોળી કરીને આપણે હાથી હાંકતા હોય, બરાબર ને? એને ખબર પડે કે આ હાથી મારા બચ્ચા જ્યાં મૂક્યા છે ને ત્યાં જ આવે છે, એટલે એ ગમે તેમ કરીને એ પોતે મરવા માટે તૈયાર થઈ જાય, પણ પોતાના બચ્ચાને બચાવે કે નહીં? એ તો પશુ પક્ષીઓ પણ કરે છે, દરેક જગ્યાએ ખવડાવે પણ છે, અને એનું રક્ષણ કરવા માટે પોતાના પ્રાણની આહુતિ પણ આપી દે છે. એ કાંઈ બહુ મોટી વાત નથી. માણસ આ જગતની અંદર આવ્યો અને પોતાને શરીરને સંભાળવા માટે સંપૂર્ણ જીવન જો આપી દેતો હોય તો એમાં કાંઈ બહુ મોટી વાત નથી. એના સિવાય બીજું શું કર્યું ભાઈ? એ વાત અહીં ભગવાન સમજાવે છે. તેથી ટીટોડી પોતાના બચ્ચાની સેવા મરણાંતે પ્રયત્ન કરે છે. સેવા કરે એટલે માણસ વિકસિત થાય, ઉપર જાય. કોઈ કહે છે કે અમે સેવા તો કરીએ છીએ, આપણી સેવા મેવાને માટે હોય છે, એટલે કે ભોગને માટે જ હોય છે. વાસ્તવમાં સેવા વધે એટલે ભોગ ઘટે, બરાબર? સેવા વધે એટલે ભોગ ઘટે, ભોગ વૃત્તિ જાય અને સુખ મળે, એટલા માટે કરેલું તે ભોગ, અને સુખ મળે એટલા માટે કરેલું તે ભોગ, અને બીજાને સુખ મળે એટલા માટે કરેલ છે તેને સેવા કહેવામાં આવે છે. એમ કે એ તેર્જતી સર્ગો, એમ ભગવાન આ શ્લોકમાં કીધું, ઇહેવ તર્જતી સર્ગો. આ સેવા કરવી એ પરબ્રહ્મનો એક અંશ છે. પરબ્રહ્મના અંશને આ જોઈએ એમ ઘણીવાર મહાપુરુષો પોતાના પ્રવચનમાં કહેતા હોય છે. સાતમે પડદે પણ મને જોઈએ એવી વૃત્તિ ન હોય. વશિષ્ઠને ધણિયાણી જોઈતી ન હતી, પરંતુ ધણી તરીકે અરુંધતીને વશિષ્ઠ જોઈતા હતા. મને કોઈ આવી રીતનો પતિ મળે એમ અરુંધતી વિચાર કરતા હતા. વશિષ્ઠને મળે કે ન મળે એની કોઈ એને પરવા હતી નહીં, પણ અરુંધતીના મનમાં હતું કે વશિષ્ઠ જેવા પવિત્ર દિવ્ય પુરુષ સાથે મારા લગ્ન થાય. એમ કે તેથી વશિષ્ઠે સંસાર કર્યો હોય તો સંસાર પણ તેમને દોષપદ નથી. તે ભોગ નથી પણ સેવા છે. મહાપુરુષો સંતો આવી રીતના ગૃહસ્થાશ્રમ માંડે છે. એ શા માટે? તો કે સેવા અર્થે. તેથી જ મહાપુરુષો ઋષિઓના કોઈ પણ ચરિત્ર આપણે જો વાંચશું ને
તો બધા જ મોટા ભાગના જે ઋષિઓ થયા બધા કેવા હતા? ગૃહસ્થી હતા. અને ગૃહસ્થમાં રહે અને સારામાં સારો સંસાર કરી અને આ જગતને જીતી તો લીધું, પણ પરલોકમાં જ્યાં જવાનું છે એ બંનેને, એ લોક અને પરલોકને આવા મહાપુરુષો આ જગતમાં આવ્યા પછી બંનેને જીતી લે છે. તેથી વશિષ્ઠએ સંસાર શા માટે કર્યો? વશિષ્ઠને શક્તિ નામનો એક દીકરો થયો, બરાબર ને? એની વાર્તા તો બહુ લાંબી છે. પછી વિશ્વામિત્રના યુદ્ધ સાથે અથવા લડાઈ સાથે એમાં વશિષ્ઠના જે 100 છોકરાઓ વિશ્વામિત્રે ખલાસ કરી નાખ્યા યુદ્ધની અંદર, એની અંદર શક્તિને પણ હણી નાખ્યો. એના પોતાના દીકરાને પણ આશ્રમની અંદર જ્યારે વિશ્વામિત્ર લાવ લશ્કર ચતુરંગીની સેના લઈને વશિષ્ઠના આશ્રમ ઉપર જ્યારે હુમલો કરે છે ને, ત્યારે એ બધા જે આશ્રમવાસીઓના જે છોકરાઓ હતા એને તો માર્યા જ, પણ વશિષ્ઠનો જે શક્તિ નામનો જે છોકરો હતો ને એને પણ ખલાસ કરી નાખ્યો. શક્તિ પરણેલો હતો, એની પત્ની સગર્ભ હતી, પણ શક્તિ હણાઈ ગયો. થોડા સમય પછી શક્તિની જે પત્ની હતી એને ત્યાં બાળકનો જન્મ થયો. આવી રીતનું આખું વર્ણન આવે છે, બરાબર ને? અને એનું નામ છે પરાશર. કેવા? વશિષ્ઠના પુત્ર શક્તિ, શક્તિના પુત્ર પરાશર, પરાશરના વેદવ્યાસ અને વેદવ્યાસના સુખદેવજી. આ આખી જે પરંપરા આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ઋષિઓની પરંપરા આપણે જોવા મળે છે. એનો અર્થ એ થયો કે આપણા બધા જ ઋષિઓ પરણેલા હતા, ગૃહસ્થી હતા, સારામાં સારો સંસાર કરીને એ લોક અને પરલોકને સંસારમાં રહીને બંનેને જેણે જીતી લીધા છે એનું વર્ણન ભગવાન પણ આ શ્લોકની અંદર કરે છે કે જે જીવ આ જગતમાં આવે છે એણે આ સંસાર ઉપર તો એણે લીધો છે. તેથી વશિષ્ઠે સંસાર કર્યો હોય તો સંસાર પણ તેમને દોષ નથી, તે ભોગ નથી પણ સેવા છે. સેવા અર્થ તેણે સંસાર કર્યો. એમ કે સમદ્રષ્ટિ આવી કે કે બંધનો છૂટે, સમદ્રષ્ટિ આવી કે બંધનો છૂટે, વિષમતા બંધનો વિષમતા બંધનો ઊભા કરે છે, ઊભા થાય છે. સમતામાં બંધનો ઊભા થતા નથી. ગાય હોય, પછી શું કહેવાય, હાથી હોય કે કૂતરો હોય કે ચાંડાળ હોય કે માણસ હોય, એની અંદર સમદ્રષ્ટિ એકવાર આવી જાય પછી એને કોઈ બીજો પારકો લાગતો નથી. એમ કે જે નિર્દોષ બ્રહ્મમાં રહ્યા છે તેઓ બ્રહ્મભૂત થયા છે એવા લોકોનું વર્ણન ભગવાને આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 5મા અધ્યાયના 18 અને 19 આ 2 શ્લોકની અંદર આપણે જોયું. બ્રહ્મભૂત જેનું શરીર થઈ ગયું છે તે, બ્રહ્મમાં જેની સ્થિતિ એકાગ્ર થઈ ગઈ છે તે એવા પુરુષો કેવા હોય? તો અહીંયા જ્ઞાની પુરુષનું વર્ણન કરતા કહે છે એ કોઈની અંદર ભેદભાવ જોતા નથી. એમ કે તેથી આ બ્રહ્મભૂત થયા છે એવા લોકોનું વર્તન અને એનું જીવન પણ જુદું દેખાય છે. તેમનું ચાલવું, તેમનું હરવું ફરવું, ભોગ ભોગવા, હસવું, રમવું બધું જ અહીંયા બ્રહ્મરૂપ, બ્રહ્મભૂત થઈ ગયું. ખાતા હોય તો બ્રહ્મરૂપ, ફરતા હોય તો બ્રહ્મરૂપ, સંસાર કરતા હોય તો બ્રહ્મરૂપ. એટલે જેની સ્થિતિ બ્રહ્મરૂપ થઈ ગઈ છે એવા લોકોનું વર્ણન અહીંયા 14 શ્લોકની અંદર ભગવાને 5મા અધ્યાયની અંદર કરેલું છે. સુંદર છે, વાંચવા જેવા છે. જ્ઞાનની સાધના જેને કરવાની હોય ને એને આ 14 શ્લોકનો અભ્યાસ ઊંડાણથી કરવો જોઈએ. ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે નિર્દોષમ હિ સમ બ્રહ્મ તસ્માત બ્રહ્મણી તે સ્થિતા. શું કહે છે? નિર્દોષમ હિ સમમ બ્રહ્મ તસ્માત બ્રહ્મણી તે સ્થિતા. એટલે જેમનું અંતઃકરણ સમભાવમાં સ્થિત છે તેમણે આ જીવંત અવસ્થામાં સકળ સંસારને જીતી લીધો છે, અર્થાત જીવન મુક્ત થઈ ગયા. આવા જીવો આ જગતમાં આવીને મુક્ત થઈ ગયા છે. આ જગતમાં આવીને ઈ અને પર બંને લોકને, ઈ લોક અને પરલોક બંનેને જેમણે જીતી લીધા છે. કેમ કે બ્રહ્મ નિર્દોષ અને સમ છે. બ્રહ્મ કેવું છે? અહીં લખ્યું છે ને, તેષામ સામ્યે સ્થિતમ મન સર્ગો તેર્જિત ઇહલો સમમ બ્રહ્મ. બ્રહ્મ કેવું છે? સમ છે. બ્રહ્મ સમ છે, નિર્દોષ છે
અને સમ છે, માટે તેઓ બ્રહ્મમાં સ્થિત છે. એમ 5મા અધ્યાયના 19મા શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનને જ્ઞાનની સાધના કેવી રીતે કરવી એ અર્જુનને સમજાવે છે. તેમનું ચાલવું, તેમનું ફરવું, તેમનું હસવું, તેમનું બોલવું, તેમનો વ્યવહાર કરવો, ભોગ ભોગવા, બધું જ કેવું છે? બ્રહ્મરૂપ. આપણે જેમ સવારમાં ઉઠ્યા અને આપણે ઘણીવાર કહીએ છીએ કે આપણે દંત ધાવનથી શરૂઆત થાય. આપણી ઉઠ્યા એટલે કરાગ્રે વસ્તે થઈ ગયું, પથારીમાં જાગ્યા, ભગવાનને યાદ કરી લીધા અને પછી આપણું ક્યાં જાય તો કે આપણે પ્રથમ મોઢાને સાફ કરીએ છીએ. શા માટે? કે જે મોઢું, જે મારું મુખ છે ને એ આખો દિવસ ભગવાનની વાત કરવાનો છે, એ મોઢેથી બોલવાનું છે, એ મોઢેથી ખોરાક ખાય અને મારા શરીરની અંદર ખોરાક જવાનો છે. તેથી હું જે મોઢું શા માટે સાફ કરું છું તો કે એ મોઢાથી ભગવાન જમવાનો છે અને ભગવાન બોલવાનો છે. આ બે વાત જેના જીવનમાં સ્થિર થઈ જાય એણે બ્રહ્મ તત્વને જીતી લીધું છે, એમ આ ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે. ભગવાને તેથી 5મા અધ્યાયના 18 અને 19 આ બે શ્લોકમાં વર્ણિત સાધનો દ્વારા સિદ્ધ થયેલા મહાપુરુષનું જ્ઞાન કેવું હોય છે અને કેવું રહે છે એ આ શ્લોકની અંદર સમજાવ્યું. મહાપુરુષનું જ્ઞાન કેવું રહે, મહાપુરુષની સાધના કેવી, મહાપુરુષ જે ભક્તિ કરવા માટે બેસે ત્યારે એના સાધનો કયા હોય, કયા સાધનાથી ભક્તિ કરે, એ આ બે શ્લોકની અંદર ભગવાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ત્યાર પછી 19મા શ્લોકમાં ભગવાન વર્ણિત એટલે કે સમતાનો વિશેષ મહિમા સમજાવે છે. તેનો અભ્યાસ આપણે 2 દિવસથી કર્યો. ગઈકાલે પણ 18મા શ્લોકમાં આ જ વાત કરી, 19મા શ્લોકમાં પણ ભગવાન આ બ્રહ્મની જ વાત ભગવાન આગળ કહે છે. પંડિત એટલે તત્વજ્ઞાની, એટલે કે તત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસુ નહીં પણ ખરા અર્થનો તત્વજ્ઞાની. તત્વજ્ઞાનના અભ્યાસુને પણ તત્વજ્ઞાની કહેવાની સંસ્કૃત ભાષાની પરંપરા હતી. એટલે કે તદ ધીતો તદ સેવા, આવું સૂત્ર આપણા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. બુદ્ધિએ ઈશ સ્પર્શની કલ્પના વિકસિત કરવાની છે. આપણને ઈશ સ્પર્શ છે ખરો, પણ તેમની સમજણ આપણને ઓછી છે એવું લાગે છે. આનું કારણ માણસની બુદ્ધિ સંવેદનશીલ નથી. ચામડીને જેમ એનેસ્થેસિયા ડૉક્ટર લગાડી દે અને પછી ઓપરેશન કરવાનું હોય, ઇન્જેક્શન દેવાનું હોય તો એના શરીર ઉપર કાંઈ અસર થતી. કોઈ મોટા ઓપરેશન કરવાના હોય ને તો એનેસ્થેસિયા નામનો એક ઇન્જેક્શન દ્વારા પ્રવાહી શરીરની અંદર નાખી જાય એટલે શરીર આખું કેવું થઈ જાય? ખોટું થઈ જાય. અને પછી એને કાપકૂટ જો કરવાની હોય તો ડૉક્ટર સારી રીતે કરી શકે છે. એમ બ્રહ્મ તત્વ બધાની અંદર હસતું રમતું કિલોલ કરતું રહેલું છે, પણ આપણે ઘણીવાર એવો એનેસ્થેસિયા લાગી ગયો છે કે આપણે બ્રહ્મ તત્વને ઓળખે કે જાણી કે સમજી શકતા. જો જાણવાનું હોય, સમજવાનું હોય તો એના માટે કયું સાધન હોવું જોઈએ એનું વર્ણન ભગવાને 5મા અધ્યાયના 19મા શ્લોકની અંદર સુંદર રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જ્યારે એનેસ્થેસિયા ડૉક્ટર આપણા શરીર ઉપર પ્રયોગ કરે છે ત્યારે આપણી ચામડી બેર મારી જાય છે હોય અને આપણને ડૉક્ટર વાઢકાપ કરે તે ખબર પડતી. વાઢકાપ કરી નાખે પછી 2-4 કલાક પછી ભાનમાં આવી તઈ ખબર પડે કે હાલ કાંઈક થોડું બળતું હોય એવું લાગે છે, પણ ત્યાં સુધી ખબર ન પડે. એનું કારણ એની અસર એના ઉપર હોય છે. એમ કે આપણને સોયનો સ્પર્શ ખબર ન પડે, તેથી ઘણીવાર માણસની બુદ્ધિ બહેર મારી ગયેલી હોવાથી ઈશનો સ્પર્શ ખબર પડતો નથી. પાડવો જોઈએ એમ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન આપને અહીંયા એક શબ્દ વાપરીને ભગવાન સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે માણસ જો થઈ જાય અને અહીંયા કે સમમ બ્રહ્મ એકવાર જો એને આ જ્ઞાન થઈ જાય ને તો પ્રત્યેક કૃતિમાં, પ્રત્યેક વ્યવહારમાં, પ્રત્યેક કોઈ પણ જગ્યાએ ભગવાનના સ્પર્શથી જ મારું જીવન ચાલે છે એવું એને થાય. પણ ઘણીવાર એનેસ્થેસિયા લગાડી દીધી હોય તો એની અસર માણસની ઉપર થતી નથી. તેથી આપણી ચામડી બહેર મારી જાય છે. આપણને સોયનો સ્પર્શ પણ ખબર પડતી નથી. રોજ સવારે ઈશ સ્પર્શ થાય છે પણ આપણે ખબર પડતી થાય કે નહીં? રોજ સવારે આપણે ઈશનો સ્પર્શ થાય ને ત્યારે જ આપણે પથારીમાં જાગીએ છીએ. ઈશનો સ્પર્શ ન થાય
તો શું થાય? હાલો, ભગવાનનો જે ભગવાન ઈશ છે અને એનો સ્પર્શ આપણે ન થયો તો શું થાય? સવારે તો શું કહેવાય, સાંજે તો ખીચડી ને કઢી બરોબર ખાધા હતા દાદા, પણ હવે એનો ઈશનો સ્પર્શ થયો ને એટલે શું થયું? રામ બોલો ભાઈ રામ. એટલે ઈશનો સ્પર્શ રોજ પ્રત્યેક ક્ષણે માણસની અંદર થતો રહેલો છે, પણ એને તે છે એટલું જોરદાર લાગેલું છે કે આપણે એને ઓળખી શકતા નથી. એટલે પ્રભુના પ્રેમને ઓળખવાનો પ્રયત્ન માણસે કરવો જોઈએ. ક્ષણે ક્ષણે, મિનિટે મિનિટ, ધડકને ધડકને ભગવાનના ઈશનો સ્પર્શ હું અનુભવી રહ્યો છું એવું માણસને લાગવું. ધડકન જે આપણા શરીરમાં થાય છે ને, હૃદય ધબ 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 ધબકે છે, એનું કારણ ત્યાં ભગવાન બેઠો બેઠો એનો સ્પર્શ આપણા હૃદય ઉપર કરતો રહેલો છે. આ ખબર માણસને પડવી જોઈએ, તો ભગવાન પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા માણસને વ્યક્ત થાય. ભગવાન ઉપરનો કૃતજ્ઞતા એટલે ભગવાનને કરેલો પ્રેમ અને ભગવાને કરેલું આપણા માટે જે કામ છે એ માણસ ક્યારે સમજે? તો કે માણસને પોતાના માટે કૃતજ્ઞતાનો અહેસાસ થાય ત્યારે માણસને ખબર પડે કે મારું જીવન કોઈ ચલાવતું રહેલું છે. ઘરમાં કોઈ સભ્યો ચલાવતા નથી, સગા સંબંધી ચલાવતા નથી, કે અમારા વેવાય કે વેવાણ સંભાળતા, મારે અંદર રહીને કોઈ મારા શરીરને ધબકાવતું, શું કે ધબ ધબ ધબકાવતું રહેલું છે. એ ઈશ તત્વને સમાજમાં માની ભગવાન આ શ્લોકની અંદર વાત કરે. શું કહે છે? જેમનું અંતઃકરણ સમભાવમાં સ્થિત છે, જેનું અંતઃકરણ સમભાવમાં સ્થિત છે, તેમણે જ સકળ સંસારને જીતી લીધો છે, અર્થાત તે જીવ મુક્ત થઈ ગયો. અંતઃકરણની અંદર સ્થિત રહેલા પરમાત્માને, અહીંયા સમમ બ્રહ્મને જેણે ઓળખી લીધો છે અને મારું જીવન હું ચલાવતો નથી એવો જેને અહેસાસ થઈ ગયો છે ને, એણે આ જગતમાં પૃથ્વી ઉપર આવીને આ લોકને તો જીતી જ લીધો છે, પણ પરલોકને પણ જીતી લીધો. જગતમાં આવ્યા પછી ઈ લોક અને પરલોક બંનેને જેણે જીતી લીધો છે, એના માટે ભગવાને નિર્દોષમ હિ સમમ બ્રહ્મ શબ્દ આ શ્લોકની અંદર ભગવાને વાપર્યો. આ એક જ શબ્દ એવો છે કે માણસને જો એનો ખબર પડી જાય ને, તો રાત દિવસ મારું હૃદય જે ધબકાવે છે એના પ્રત્યે માણસે કૃતજ્ઞતા થઈને એને રોજ યાદ કરી લેવા જોઈએ. રોજ સવારે ઈશ્વર સ્પર્શ થાય છે પણ ખબર પડતી નથી. હું ઉઠ્યો આમ બોલે, અરે ભાઈ તને ઈશ્વર સ્પર્શ થયો છે ને તેથી તું ઉઠ્યો, એમ હું ઉઠ્યો એમ આપણે બોલી છીએ, પણ હું ને જો ઈશ્વર સ્પર્શ ન થાય તો માણસ કોઈ દી ઉઠે ખરો? એટલે રોજ ભગવાન 3 વાર અગત્યના સમયે ભગવાન આપણી પાસે આવે છે અને આપણને હુંફાળો હાથ ફેરવીને આ 3 અગત્યના જે સમય છે, સવારનું ઉઠવું, બપોરનું ભોજન કરવું અને રાતનું પથારીમાં પડવું, આ 3 અગત્યના એવી રીતના માણસના જે વ્યવહારો છે ને, એ વ્યવહારની અંદર ભગવાન 3 સમયે રોજ આપણી પાસે આવી અને આપણે ને એનો સ્પર્શ કરાવતો રહેલો છે. તેથી રોજ સવારે સ્પર્શ થાય છે પણ ખબર પડતી નથી. એ ખબર પાડવી જોઈએ. એમ નિર્દોષમ હિ સમમ બ્રહ્મ તસ્માત બ્રહ્મણી તે સ્થિતા, આ સ્થિતિ ઉપર આવવાનો જીવે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એમ કે આપણા જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણે ઈશ્વર સ્પર્શ તો છે જ, પણ આપણને ખબર પડતી નથી, કારણ કે આપણને મોટા ભાગના લોકોને એને થેસિયા લઈને જ બેઠા છે, એટલે ખબર પડે ને. આપણને એમ થાય કે મારી પત્નીએ ઉઠાડ્યો, આલારામે મને ઉઠાડ્યો, કુકડાએ ઉઠાડ્યો, ઘણી વાર થાય કે નહીં? આપણે એમ કે કેમ ઉઠ્યા બાપા? તો કે મેં આલારામ મૂક્યું હતું ને 6 વાગે, એટલે ઘંટડી વાગી એટલે હું ઉઠી ગયો. કોઈ કે કોઈને ઉઠાડ્યો? તો કે અમારી બાજુમાં ઘણા બધા ગામડે જાય ને એ કુકડા હોય છે, કુકડું 5 વાગે બોલ્યું ને એટલે અમારી ઊંઘ ઉડી ગઈ છે. સાંજે સૂતી વખતે મારી પત્નીને મેં કીધું હતું કે 5 વાગે તું મને ઉઠાડજે, એટલે આવીને એને ગોદડું ખેંચ્યું એટલે મારી પત્નીએ ઉઠાડ્યો. આ બધું કોણ આપણા સમજણ આવી છે? કાં તો મારી પત્ની ઉઠાડે છે, કાં તો કુકડો ઉઠાડે છે, કાં તો આલારામ. ઈશ્વર તત્વ આપણને ઉઠાડતું રહેલો છે. આપણી અંદર ઈશનો સ્પર્શ ન થાય તો ગમે એટલા ગોદડા ખેંચે ઘરવાળી કે તમે મને કીધું હતું ને 5 વાગે ઉઠો ઉઠો ઉઠો, ગોદડા ખેંચે, પણ એ જીવને જો ઈશનો સ્પર્શ ન થયો હોય તો ગમે તેટલા ગોદડા ખેંચે
તો પણ પથારીમાંથી જીવ ઊભો થાય? અરે 5 વાગે કુકડાએ મને ઉઠાડ્યો, પણ અંદર ઈશ્વર સ્પર્શ ન થયો હોય અને કુકડો બરાડા પાડી પાડીને ઢાંકી જાય તો પથારીમાંથી જીવ ઉઠે નહીં. 5 વાગ્યાનું અલાર્મ આપણે મૂક્યું હોય અને 5 વાગે ઘંટડી વાગે અને અંદર ઈશનો સ્પર્શ આપણા શરીરને ન થયો હોય તો ઘંટડી ભલેની વાગે જ રાખે 6 વાગ્યા સુધી. તો એનો અર્થ શું થયો? રોજ માણસને ભગવાનનો ઈશનો સ્પર્શ થાય છે, તેથી હાલીસી, ચાલીસી, બોલીસી, ખાઈસી, પીસી આ સમજણ પાકી થવી જોઈએ. એને જ્ઞાની પુરુષ કહેવામાં. આ જેણે સમજી લીધું કે મારી પ્રત્યેક ક્રિયાની અંદર ખાવું, બોલવું, ઉઠવું, સાંભળવું, જે કાંઈ હલનચલન કરવું, વ્યવહાર કરવો, એની અંદર ઈશનો સ્પર્શ 24 કલાક રાત અને દિવસ ઈશના સ્પર્શ વગર આ કૃતિ થતી નથી. આવી જેની સમજણ પાકી થઈ ગઈ છે એના માટે ભગવાને 18 અને 19 આ 2 શ્લોકની અંદર ભગવાને સુંદર મજાની જ્ઞાનની વાતો આપણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આપણા જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણે ઈશ્વર સ્પર્શ તો છે જ, પણ આપણને ખબર પડતી નથી. તેની ખબર પડવી જોઈએ. તસ્માત બ્રહ્મણી તે સ્થિતા. શું કહે છે? એની ખબર આપણને પડવી કે બ્રહ્મ તત્વ મને બ્રહ્મ તત્વ જ મને સ્પર્શ કરી અને મને ઉઠાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તસ્માત બ્રહ્મણી તે સ્થિતા. આ લોકો જીવનને અંદર કેવી રીતના રહે છે? આવો સ્પર્શ જેને થઈ ગયો છે, ભગવાન તુલ્ય જેનું જીવન થઈ ગયું છે, જેણે જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ ત્રણનો રસ જેણે પી લીધો છે, એવી વ્યક્તિ કેવી રીતનું જીવન જીવે છે, એ લોકોનું જીવન અંદર કેવી રીતનું હોય છે તેનું વર્ણન ભગવાને 20મા શ્લોકમાં કર્યું છે. કેવું? આ જેણે જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ પોતાના જીવનની અંદર એક સમરસ થઈને જે આ લોકો જે જીવન જીવે છે એ જીવનની અંદર કેવી રીતના રહે છે, કેવી રીતના રહે છે ભાઈ આ લોકો, એનું વર્ણન ભગવાને 20મા શ્લોકની અંદર કર્યું છે. એ 20મા શ્લોકનો વિચાર આપણે હવે આ લોકોને સ્પર્શ રોજ પ્રભુનો થાય છે તો એ લોકો કેવી રીતે જીવે છે, એનું કેવી રીતનું હોય છે, એની વાત ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 5મા અધ્યાયના 20મા શ્લોકની અંદર કરી છે. તેનો વિચાર આપણે આવતીકાલે આવશે ત્યારે જોઈશું કે ભાઈ આવો જીવ કેવી રીતનો રહેશે, કેવી રીતનો એનું હલન ચલન. આગળ ઘણી બધી વાતો આને લગતી બધી આવી ગઈ છે, પણ ભગવાન વારંવાર અર્જુન એકવાર જો ઊભો થાય તો હાથમાં હથિયાર લે. અટાણે તો શું થયું છે? પાછલી બેઠક ઉપર બેસી ગયો છે ને પાછલી બેઠક ઉપર બેસી ગયો છે. એકવાર ઊભો થાય તો પછી એને હાથમાં હથિયાર પકડાવવાની વાત ભગવાન આગળ કરે, પણ હજી ઊભો જ નથી થયો. પાછલી બેઠક ઉપર બેઠો છે. એટલે ભગવાને અહીંયા વિષાદથી શરૂઆત કરી અને અહીંયા કર્મ કહેવાય કયો શ્લોક છે? કર્મ સંન્યાસ જ્ઞાન યોગ. ત્યાં સુધી ભગવાન 5મા અધ્યાય સુધી ભગવાન હળવે હળવે એક ટેબ્લેટ આપતા એની મૂર્છા કોઈ રીતે દૂર થાય ને એવો ભગવાન પ્રયત્ન કરે. આ તો અત્યારે મૂર્છિત થઈ ગયો છે, પાટલી બેસી ગયો, લડવાની ના પાડે છે, હથિયાર ફેંકી દીધા છે. એટલે આવા અર્જુનને ઊભા કરવા માટે ભગવાને બીજા અધ્યાયના 11મા શ્લોકથી શરૂઆત કરી છે. કેવી? બીજા અધ્યાયના 11મા શ્લોકથી ભગવાને તત્વજ્ઞાન આપવાની, બરોબર, જ્ઞાન યોગની ઉપાસના, ભક્તિની વાત, કર્મયોગની બધી હળવે હળવે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ભગવાન એક ટેબ્લેટ આપી અને ઊભો કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એકવાર આને જો જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિનો સ્પર્શ થઈ જાય તો એને ખબર પડે કે હું ક્ષત્રિયનો બચ્ચો છું અને લડવા માટે જ મેદાનમાં આવ્યો છું અને લડવું એ જ મારો ધર્મ છે. આવી ખબર એને તો જ પડે. એને થેસિયા દૂર થાય તો. અટાણે તો એને થેસિયા લાગી ગયેલો છે, એ દૂર કરવાનો ભગવાન પ્રયત્ન કરે છે. પણ એનો વિચાર આપણે આવતીકાલે 20મા શ્લોકમાં ભગવાન આગળ આ વાત કહેવાના છે. ભગવાનને પણ બહુ માથે જવાબદારી છે. આપણે કાંઈ મારે બહુ બોધ રહેશે ને તારે શું છે? આને કેટલો આને બોધ રહેશે ને બોધ રહેશે ને બધાને સવારે ઉઠાડવા એક ને ચાલો બરોબર. વસુદેવસુતં દેવં કંસચારૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ
કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ નારાયણં નમસ્તુત્યં નરં દેવો નરોત્તમ દેવી સરસ્વતી વ્યાખ્ય તથો જય મુજે તથો જય મુજે ઘણા ઓટોમેટિક મશીન નથી આવતા હમણાં જ આવો આને તો પહેલેથી જ ભગવાન